ট্রানজ্যাকশন সিম্পল কথা। সেটা পৌঁছাবে কি কার মাধ্যম দিয়ে? থ্রু এপিআই, যেটা নিয়ে হয়তো অলরেডি আলোচনা হয়েছে। এপিআই ট্রানজ্যাকশন কি হয়েছিল না হয়েছিল সেটা নিয়ে হয়তো আলোচনা হয়েছে। এপিআই এর মাধ্যম দিয়ে কানেকশন থাকে এবং সেটা ব্লকচেনের মাধ্যম দিয়ে সঠিকভাবে ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে পৌঁছায় সবার আইডিতে। সার্ভার, ব্লকচেন আর হচ্ছে ফান্ড। ফান্ড কানেক্ট থাকে হচ্ছে কি ব্লকচেনের সাথে এপিআই এর মাধ্যমে। সরি, আমি যদি বলে আরেকটু হিসাব করে যে ফান্ড ডিসেন্ট্রালাইজ ফান্ড, ওর সঙ্গে হচ্ছে কি ব্লকচেন হচ্ছে ক্যালকুলেশন থাকছে, প্রত্যেকটা ডেটা নোটেড থাকছে। ওর সাথে কি হচ্ছে আমাদের সার্ভারের মধ্যে কানেক্ট থাকে হচ্ছে এপিআই। এই তিনটে জিনিসের মধ্যে কানেকশন থাকে হচ্ছে এপিআই এর মাধ্যমে। ব্লকচেন, আপনি আইডি থেকে অর্ডার করবো উইথড্রলের জন্য, সেটা যাবে ব্লকচেনে। ব্লকচেনে কনফার্মেশনের পর সেটা এপিআই কে দেবে কি নেক্সট আপনি উইথড্রলের জন্য, এবং এপিআই কি করেছে 5% ডিডাকশন করে বাকিটা ব্লকচেনের মাধ্যম দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের ওয়ালেটে পৌঁছে দেবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সিস্টেম। এই জিনিসটাকে বুঝুন। দেখুন, সমস্ত কিছু এক্সটেনশন করা হবে, যেহেতু এই যে প্রবলেমটা হয়েছে, দেখুন আমার বা আপনার তরফে যদি কোনো প্রবলেম হয়, আজকে আমরা এত বড় একটা কমিউনিটির সাথে কাজ করছি, এত সুন্দর একটা কমিউনিটির সাথে কাজ করছি স্যার। একটা জিনিস বলি, আজকে বড় অ্যামাউন্টে আপনি যখন ট্যাক্স ট্রানজ্যাকশনের কাজ করবেন না, তখন আপনারা দেখবেন ট্যাক্স ফাইল যেটা হচ্ছে অডিটেড ট্যাক্স ফাইল হয়। ঠিক আছে, এক মিনিট। সরি, মাঝখানে ফোন চলে এসেছে। তো যাই হোক, তো মেন যেটা বলছি এটাকে বলে অডিটেড। ঠিক আছে না? তো প্রত্যেকটা যে কাটাগুলো না, এই যেমন আমাদের ইউবিট মার্কেটের জন্য যেটা কাটছে, ওটা 100 টাকা কাটুক, 200, 500, 1000, 10,000 যত কাটুক, ওটা অডিটেড। আর ওটা যাচ্ছে কোথায় এবং ওটা কিভাবে লোকে ইউজ করতে পারছে, সেটা কিন্তু প্রপার ভ্যালিডেশন রয়েছে। এবং তারপরে সেম হচ্ছে কি ওটিটি কথা বললেন, ওটা $19 যদি কাটে, প্রত্যেক কারো যদি 10টা আইডি থেকে ডিডাক্ট করা হয়, 1 স্টার অ্যাবভ যদি থাকে, তাহলে সেটাও কেন কাটছে সেটাও কিন্তু ওখানে নোটেড। এইগুলোর জন্য भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं अभी स्लाइड में हूँ, सॉरी। और अभी टाइम हो चुका है। मैं ये बोला था, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा बता रहे थे आप। और सभी को लग रहा है हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, इसीलिए अभी मेरे को थोड़ा सा पहुंचने दो कहीं पे ठिकाने पे, फिर मैं अच्छे से समझाता हूँ कैसे क्या लगता है, सभी 3 स्टार क्या है, क्या कर रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। जिस तरीके से ग्रुप में इनका मैसेज आ रहा है, उससे यही पता चलता है कि ये लोग ना बस अपने लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम के लिए काम नहीं करना चाहते। और बड़ा बुरा लगता है कि जब ग्रुप में इस तरीके से अननेसेसरी मैसेज लोग डालते हैं, जहाँ पे कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं है। हमने एक पब्लिक ग्रुप बनाया है जिसमें सारे के सारे लीडर्स है, वहाँ पे अपडेशन इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, और वहाँ इन्होंने इसको डिस्कशन ग्रुप बना दिया है। तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इसका डिस्कशन ग्रुप भी अलग से कर रहे होंगे। इस ग्रुप में नहीं रहेंगे कोई भी फालतू लोग, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी लेवल का लीडर होगा। तो मैं आज जैसे पहुंचने के बाद मैं बहुत सारे लोगों को डिलीट कर दूंगा वहाँ ग्रुप से, ठीक है। बहुत सारे लोग बड़े चतुर और समझदार बन जाते हैं, चालाक बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग ही यूनिटी मेटाटोकन को बड़ा प्यार करते हैं, बाकी कोई करता नहीं है, ठीक है। लेकिन उनकी बातों में फिर दूसरा तरफ से एक मैसेज भी होता है। एक साइड से दिखाते हैं बड़े वो है। तो मैं पढ़ रहा था मैसेज, बहुत लोग बंगाली में लिख रहे थे, बहुत लोग बड़े चतुर से जवाब भी देते हैं। कोई बात नहीं, इनको सबको पता चलेगा। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जो लोग कंपनी को डुबा देते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी टीम कोई मीटिंग नहीं करते। ये वही लोग हैं जो कभी मीटिंग में आते नहीं है, ना कहीं अपडेशन। अभी देखो, मिशन 1 स्टार ग्रुप में एक भी लीडर रिप्लाई नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि वो लोग अपडेट ही नहीं है, वो लोग उनको जवाब नहीं दे पाते। क्यों? जब इनकम आता है, जब कुछ भी अच्छी चीज होती है, तब तो कोई नहीं मैसेज करता। देखिए, बुरी चीज के लिए कोई थोड़ा सा कुछ अपडेशन हो, कोई भी लेट हो जाए, तो सभी लोगों का मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो इससे पता चलता है ना पेशेंस है ना एजुकेशन है। तो इससे आप कुछ लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ये सभी 3 स्टार से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वन मिशन 1 स्टार ग्रुप में अगर आप वाकई में सीरियस हो, जो भी टीम, जिस भी लीडर की टीम वहाँ पे मैसेज कर रही है, उसको समझा दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके साथ साथ उसको भी ग्रुप से निकाल दूंगा मैं। तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर ले पॉइंट को। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सिस्टम बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, कंपनी की तैयारी बहुत बड़ी है। अगले 5 साल कैसे कोई प्रॉब्लम ना आए, सिस्टम कैसे स्मूथली रन करे, इसके ऊपर सारी अपडेशन चल रही है। अगर आप ये भी चीज आप नहीं समझ पाते हो, आप चाहते हो कि बस, मैं देखा था कोई भाई साहब कर रहे हो, कभी कभी एरर आ जाता है, कुछ चीजें कुछ रह जाती हैं, कभी सिस्टम इतना फास्ट रहा सिस्टम, ये सारी चीजों को समझने के लिए वक्त लगता है।
आप थोड़ा पेशेंस रखिए ना, आप कुछ समझिए ना, आप बोलना नहीं चाहते ग्रुप में, आप क्या मतलब सबके क्या आप ही खुद ब्रिज स्पॉन्सर हो क्या, जिस तरीके से आप समझाना चाहते हो गलत चीज है। ऐसा लगता है जैसे आप ही ब्रिज स्पॉन्सर हो, ऐसा बंगाली में इस तरीके से बोलता है जैसे पता नहीं उसी ने कंपनी चलाई हुई है। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है चीज देख के ना। तो प्लीज आप सभी लीडर्स, जिनकी टीम के लीडर ऐसा डाल रहे हैं उनको आप रिप्लाई करें। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, कंपनी अपने लिए सिस्टम के लिए इतना बड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आप क्या कर रहे हो ये अपने आप से पूछिए, ये आपको जवाब देना पड़ेगा टीम को, हमसे ना पूछिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि सर मैं फलानी टीम से हूँ, उसी टीम से हूँ। मैंने उनको बोला उस लीडर से बात करो, क्या उस लीडर को पता नहीं है? तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी अर्नब सर ने आपको बताया, शुभम भाई ने जो बताया उसको फॉलो कीजिए। अगर आप वाकई में बड़ा करना चाहते हो तो इसको आप प्रॉपर मैनेज करो। मिशन 1 स्टार में आप प्रॉपर लोगों को रिप्लाई करो, अपने टीमों को, जो जिन जो उनके सीनियर्स हैं वो उनका काम है उनको रिप्लाई करना। हम क्यों रिप्लाई करें उसमें? हमें तो दिक्कत नहीं आती, जो लोग हमारे साथ डायरेक्ट है हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत उनको आती है जो लोग अपनी टीम को प्रॉपर गाइडेंस नहीं करते हैं, अपडेट नहीं देते। तो बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी क्लोजिंग के साथ। जिन का जो दिक्कत, जैसे क्लोजिंग नहीं हो रही है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये सारी हो जाएगा। ये सारा आपको जो पे आउट्स आपके 3 दिन पेंडिंग है, तीनों दिन एक्सटेंड हो जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए। इतने दिन से आए तक कभी नहीं हुआ, तो अगर अब ये छोटी सी प्रॉब्लम आई है तो ये भी मैनेज हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। हम एक नया फोन लेते हैं, उसका डाटा शिफ्ट करना होता है या ट्रांसफर करते हैं तो कितना वक्त लगता है। जहाँ इतना बड़ा सर्वर बैठा हुआ है, इतना बड़ा डाटा है, उसको शिफ्ट करने में टाइम तो लगेगा, वक्त तो लगेगा। लेकिन कंपनी कभी भी नहीं चाहती कोई पैनिक हो, इसका सारे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर को लेना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग काम करिए बढ़िया से। मैंने भी कल क्लोजिंग की, मैंने भी आईडी टॉप अप की, मुझे भी मुश्किलें आई, लेकिन मैं तो नहीं बोला कुछ। जब हमको नहीं, हम कुछ समझदार बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बनते हो? आप अपने आप को चतुर क्यों समझते हो? इसलिए बनते हो क्योंकि आपको लगता है कि यार, क्योंकि आप इससे पता चलता है कि ये लोग, उनका काम है सुबह से डॉलर देखना और कोई लेना देना नहीं उनको। ये लोग सबसे गद्दार लोग हैं आपकी टीम में, जो लोग ऐसे करेंगे। इन लोगों को कभी भी ज्यादा हवा मत दीजिए, इनको ग्रुप से आउट कर दीजिए। ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है ना। और यही लोग आपको डुबा देंगे। मैं अभी भी आप सभी लीडरों को बोलता हूँ, इनमें से अभी भी 81 लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। इनमें से बहुत सारे लीडर हैं जो अपनी टीम को हवा देते हैं, जो अपनी टीम को खुद बोलते हैं कि आप डालिए ग्रुप में मैसेज। तो ऐसे लीडर को मैं चेतावनी देना चाहूंगा, लास्ट बार वार्निंग देना चाहूंगा। अगर मैंने अभी की बात किसी भी लीडर का मैसेज देखा जिसकी भी टीम में होगा, सबसे पहले उसके लीडर को मैं आउट करूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे 3 स्टार बैठे हुए हैं, जो लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं, सोचते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना। भाई साहब, आपने थोड़ा पैसा देखा, अभी थोड़ा हवा देखी पैसों की। आपका जो ईगो है ना, उसको अपने कंट्रोल में रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप या होता तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग कंटिन्यू करें इसको, अर्नब क्लोज करें मीटिंग। हम बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से बड़ी मीटिंग के साथ। अपनी क्लोजिंग पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, लेफ्ट राइट मत देखिए। ओके अर्नब, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने तो बात कर ही दिया है। इतना तो समझ होना चाहिए इनको कि यार इतनी ट्रैवलिंग में भी हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। ये इनको शर्म नहीं आती लीडरों को यार, इससे पता चलता है ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते। मैंने यही बात इन लोगों को बांग्ला में बताया, अभी पता नहीं समझ में आया होगा या नहीं। तो एक ही चीज लास्ट में बताना चाहूंगा, সরি বাংলাতেই বলি। তো মেন একটা জিনিসই বলবো, নেক্সট যেটা আমাদের যে প্রবলেম যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওই মাল্টিপল আইডি ইস্যুটা। মাল্টিপল আইডি ইস্যুটার উপরে এখন কাজ চলছে, ঠিক আছে। আমি যদি বলে দিই, কারণ দেখুন ব্রিজস্টার, এটা আমি বা অন্য কেউ তো আপডেটটা দেন না, আমরা যে ডাইরেক্ট যিনি ক্রিয়েটার তিনি নিজে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রুপে আপডেট দেন। যারা গ্রুপের মেসেজ ফলো করে তারা অবশ্যই জানে, আর যারা জানে না তো জানে না, ছেড়ে দিন। মেন একটা কথাই বলবো, প্রত্যেকটা আপডেট আসছে, খেয়াল রাখবেন একটা একটা করে। কারণ আমরা সারাদিনে হোয়াটসঅ্যাপও খোঁজাচ্ছি, ফেসবুকও খোঁজাচ্ছি, এটা ওটা করছি। এই একটা দুটো গ্রুপের বাইরে सर लास्ट में एक चीज बोलूंगा, अर्नब सर एक चीज बोलूंगा, इस मीटिंग खत्म होने के बाद ना ये जितने भी 83 लोग हैं ना, ये मिशन 1 स्टार और मिशन 3 स्टार, ये जो हमारा 3 स्टार ग्रुप है और मिशन 1 स्टार, सब लोग लिखेंगे जय यूएमटी, जय ब्रिजमोहन सर। ये सब लिखेंगे अगर ये वाकई में चाहते हैं सीरियसली काम कर रहे हो। अपनी टीम को पॉजिटिव रखने के लिए ये चीजें डालना पड़ेगा। कोई उल्टा सीधा मैसेज करो, कोई करना। अभी सभी लोगों का मैसेज चाहिए मेरे को ये ग्रुप में একদম। মিশন 7 স্টার যারা আছে, ঠিক আছে না, তারা সবাই লিখবেন এটা, যেটা বললো নীতিশ স্যার, জয় ইউএমটি, জয় ব্রিজ স্যার, ঠিক আছে। আর হচ্ছে 3 স্টার অ্যাবove যারা আছে, 3 স্টার যে গ্রুপে আছে, 3 স্টার লেখো, 4 স্টার চলো হোক, অসুবিধা নেই, ও মিটিং এর শেষে হোক অবশ্যই। আর একটা জিনিস আমি লাস্ট বলবো, সেটা হচ্ছে কি বলছিলাম, মাথা থেকে বেরিয়ে গেল অবশ্য। কিছু কেউ কি রিমাইন্ড করাতে পারবে একটু, কি বলছিলাম?
লাস্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আর ইয়েটা মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট। একদম একদম, থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ, সবাই মন দিয়ে শুনছে। তো যাই হোক, একটা জিনিসই বলবো, মাল্টিপল লিঙ্কটার উপরে এবার কাজ চলছে, কারণ মাল্টিপল লিঙ্ক যদি না থাকে তাহলে আমরা অনেকে ক্লোজিং করতে পারছি না, অনেকে রয়েছে, এটা ওটা রয়েছে, ঠিক আছে। যখনই সার্ভার আপডেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে, যতক্ষণ সার্ভার আপডেট মানে কি, আমার যে ডেটা আছে সেটা একটা নর্মাল সার্ভার থেকে একটা বড় সার্ভারে কনভার্ট হয়ে যায় আগামী 5 সালের জন্য, প্লিজ যেটা বললো আগামী 5 বছরের জন্য, যেটা আমাদের আর এই যে ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে না। যারা এখনো পর্যন্ত এই প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে না একটা করে মিনিং রয়েছে, যারা এখনো পর্যন্ত ভাবছে যে কতদিন চলবে, ঠিক আছে না, প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে কিন্তু তার অ্যান্সার রয়েছে। যারা প্রপারলি শোনে ব্রিজের ভয়েস নোট, তারা কিন্তু জিনিসটা বুঝতে পারবেন। আগামী নেক্সট 5 বছরের প্ল্যানিং আমাদের কাছে রেডি রয়েছে। তো যাই হোক, এই প্রবলেমটা যাতে না আসে, সেটা যখনই সলিউশন হয়ে যাবে তখন আমরা কি পেয়ে যাবো, নেক্সট আমরা পেয়ে যাবো আইডি কি করে, মাল্টিপল আইডি আমরা সিঙ্গেল ওয়ালেট আর সিঙ্গেল মেল আইডি দিয়ে আমরা কি করে মাল্টিপল ওয়ালেট খুলে যাবো, এটা তারপরে পাবো। সিম্পল, কারণ যতক্ষণ না আমার ডেটা ট্রান্সফার হবে ততক্ষণ আমি ওই লিঙ্কটাতে পাবো না, কারণ ওই ট্রান্সফরমেশন না হলে আমি লিঙ্ক যদি করতে যাই তাহলে আমার কি আসবে, এরর মেসেজ আসবে, কারণ সে ডেটা ফেচ করতে পারবে না, তাই না। আমরা যখন মাল্টিপল লিঙ্কে কাজ করি কিভাবে কাজ হয়, মাল্টিপল লিঙ্ক দিলাম, তারপর কি আমাদেরকে ম্যানুয়ালি টাইপ করতে, নিজস্ব রেফারেল আইডিটা টাইপ করতে, তাই তো। যারা করে তারা জানে রেফারেল টাইপ করার পরে কি ওটাকে ফেচ করে, যে অটোমেটিক ম্যানুয়ালি ফেচ করে ওটাকে, যে আমার একটা রেফারেল আইডি, ওটা নাম রয়েছে, তার নিচে আমাকে আইডি মারতে হয়। এবার সেই ডেটাটা যদি না হয় প্রপারলি ট্রান্সফার, তাহলে আমি চাইলেও সেটাকে কিন্তু ফেচ করাতে পারবো না, সেই ওখানে এরর মেসেজ আসছে। যখন এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, মাল্টিপল লিঙ্ক আসবে, মাল্টিপল লিঙ্কের আগে মোস্ট প্রবাবলি ক্লোজিংটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, আমার যত মনে হচ্ছে, কারণ অলরেডি অনেকের রিওয়ার্ড আসা শুরু হয়ে গেছে। যারা হয়তো দেখেনি এটা নিলে তোমার বেশি লাভ হচ্ছে, তারা হয়তো বলবে, আর যারা হয়তো দেখছে, আর অভিজিৎটা তোমার টিমে যার হয়ে গেছে কমপ্লিট, তার এখনই পোস্টারও বানাও, প্লাস তার সাথে হচ্ছে কি ওর স্ক্রিনশটও শেয়ার করো, ঠিক আছে না। আর বাকি কারোর কিছু আছে কিনা বলার পর কুইক, তারপর আমাদেরকে যেটা নিজস্ব কাজ ছিল ওটা কমপ্লিট নাম্বার আছে। স্যার এক মিনিট আমার একটু বলার আছে। হ্যাঁ বলুন। তুমি এবার ওখানে লিখলাম, আমার এমনি কোনো সমস্যা নাই, আমি মোটামুটি হ্যান্ডেল করেছি টিম থেকে, ফোনটা সরি আমার তো ফোন অফ থাকে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমার কিছু লিডারের দ্বিতীয় লেভেল কমপ্লিট ছিল, যেটা 50% ছিল, 3 দিন ধরে এটা করতে পারিনি, তারা একটু সংকোচের মধ্যে আছে, যে এটা হতো তো খুব ভালো হতো, একদিনের জন্য যদি সময় পাইতো। ইউটিউবার্সে কি কমপ্লিট করেছেন? না, কিছু বাকি ছিল, হয়তো 800, হয়তো 1500 এরকম বাকি ছিল, তারা অ্যারেঞ্জ করেছিল কিন্তু করতে পারেনি। কেন করতে পারেনি? কয়েন দিয়েও করতে পারেনি, হয়নি, সেই সময় হয়নি, রাত্রে বেলায় কালকে করতে করে একটা বন্ধ হয়ে গেল, এইভাবে হইল না। এখনই করুক স্যার, এখন আমাদের ক্লোজিং হয়নি। আজকে যদি আমি তাদের ডেটের ব্যাপার তো, আমি বলি 30 ডেজের ব্যাপার আছে। আমি বলি স্যার, বলি আজকে 29 তারিখ ধরুন, ঠিক আছে না, ধরুন ক্লোজিং অনুযায়ী আজকের দিন আমরা পড়ে আছি কবে, 26 থেকে 27 তারিখ, 26 বা 27 তারিখে ক্লোজিং অনুযায়ী আজকে আমরা পড়ে আছি। আজকের দিনেও আমি যদি ক্লোজিং করি, ইনফ্যাক্ট এর মধ্যে যদি ক্লোজিং ওটা কাউন্ট হয়ে যায়, ওটা কিন্তু আমরা 50% এর মধ্যে আসবে স্যার। কেন করবে না? এটা তো গতকাল থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে। না স্যার, আমার কথা একটু স্যার আমি একটু বলি ভালো করে। ধরুন আমার 30 দিনে 3 দিন বাকি ছিল, বুঝতে পারছেন? আমার 3 দিন পরে 3 দিনটা পার হয়েছে কবে, ওটা আমি জিজ্ঞেস করছি। আজকে, কালকে? ওই তো হ্যাঁ, যে 3 দিনে গন্ডগোল চলছিল, মানে ফার্স্ট ডে যখন গন্ডগোল হলো সেদিনকে 28 তারিখ ছিল, সেদিনকে পর থেকে তো ক্লোজিং হয়নি এখনো না। আপনারা আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তো? না, তা ক্লোজিং হয়নি মানে এখনো সেই ক্লোজিং পোর্টালেই রয়েছে, আপনি এখনো সেই ডেড জোনেই রয়েছেন। আপনি করুন না, কমপ্লিট করান না, আজকেই কমপ্লিট করান, এখনই কমপ্লিট করান, গতকালকে কমপ্লিট করাতেন, তার আগের দিন কমপ্লিট করাতেন। তার দুদিন পারেনি। হ্যাঁ, কালকে করতে গেলাম, হঠাৎ করে মাঝে গন্ডগোল হয়ে গেল, মানে খুললো না, 12টার পরে খুললো। স্যার অনেকগুলো আইডি ছিল স্যার, মোটা 150-এর উপর আইডি ছিল, আপনি করবেন কি করে? আমরাও করেছি স্যার। তাদেরকে লাস্টে বেলা কয়েনে করতে গেলে তবুও হলো না। সব কমপ্লিট করুন স্যার, ওটা আমি এখানে আপনাকে বলবো না, আপনাকে পরে পার্সোনালি আমি বলবো। ঠিক আছে স্যার, আমি কিছু কথা বলবো? হ্যাঁ বলুন। আমি আব্দুল্লাহ বলি স্যার। আব্দুল্লাহ স্যার, বাহ। তা তোমার নিজের আইডি থেকে নেই কেন? আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ফোনটা এই মুহূর্তে ডেড, মানে সুইচ অফ হয়ে গেছে, এইজন্য আমার ফোন থেকে টিম মেম্বারের ফোন থেকে আসা উচিত ছিল না?
কেন স্যার আমি আসবো না? মনে হয় ইয়ে হয় নাকি? ইয়ে হয় বলে নয়, 3 স্টার অ্যাবাব আছে, 3 স্টার অ্যাবাব মিটিং যখন ডাকা হয়েছে না, দেখো তুমি তো একটু আগে 10 বার করে ফোন করছিলে আমাকে, হ্যাঁ। যখন রাখা হয়েছে মিটিংটা নিশ্চয়ই 3 স্টার অ্যাবাবের মিটিং, কখনো তুমি তোমার টিম মেম্বারের কাছ থেকে আসবে না, বা তোমার টিম মেম্বারের সাথে বসে মিটিংটাও শুনবে না। না না না, একদমই না। তাহলে তুমি তো দুটোর মধ্যে দুটোই করছো। আমার ফোনটা একদম সুইচ অফ হয়ে গেছে, সেই জন্য আমি অসুবিধা নেই। করতে পারলাম না। আপনি ফোন করলে দেখেন সুইচ অফ বলবে। যাই হোক, যেটা বলি আমি সেটা হচ্ছে স্যার, আমার তো দুটো টিম মেম্বার আইল্যান্ড অ্যাচিভ করবে, তো সমস্যার জন্য তো হচ্ছে না, তো কি করবো স্যার? তাহলে ওটা কি এক্সটেন্ড হবে? কিসের সমস্যা স্যার বলো একটু। আইল্যান্ড অ্যাচিভ করবে, তো ওদের তো এখন তো অ্যাক্টিভ হচ্ছে কি এখন? মানে ওদের কি এক্সটেন্ড হবে কিছু ডেট? 30 তারিখ তো লাস্ট ডেট। সমস্যাটা কোথায় তুমি আমাকে বলো, অ্যাক্টিভ হচ্ছে না, ডেট এক্সটেনশন হবে, সমস্যাটা কোথায় তুমি আমাকে বলো। তোমার যদি বলো মানে ডেটটা তো 30 তারিখ আছে, তো ওটা কি এক্সটেন্ড হবে? সেই জন্যই কি বলেছে? আজকে 30 তারিখ নয় তো 29 তারিখ তো আজকে, তোমার কবে ক্লোজিং করার আছে? আজকে কালকে যারা ওটা কি 30 তারিখ হয়েছে ক্লাস হবে কি, মানে এক্সটেন্ড কি হবে সেটাই জিজ্ঞেস আজকে করছি সেটা আপনাকে। ঢুকে গেছে। আমি জানি না ওটা এক্সটেন্ড হবে কিনা, আমি তোমাকে আজকে কথা বলছি। তোমার কাছে কি আজকে ফান্ড রেডি আছে? এবার মানুষ আজকে মোটামুটি ফান্ড রেডি হয়ে যাবে, যদি আপনি বলেন তাহলে আমি কিন্তু আজকে পাঠাবো। আমার বলার সাথে কি সম্পর্ক? আমি তোমাকে ওটাই জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সমস্যাটা কোথায়? নিজেদের মধ্যে যদি যদি না হয়, যদি বলো সমস্যা যে ইয়ে হচ্ছে না, কেন কেন হবে না? আমি লাস্ট কালকেই তো অভিজিতের টিমে, অভিজিৎ তোমার টিমে একজন 9000 ছিল না, কে বেশ নাম আমাদের খালি 3 হয়ে গেছে তার ক্লোজিং একদম। কালকে কেন হবে না? আজ সকালেই তো আমি করেছি মোটামুটি, আজ সকালে আমি 150টা আইডি অ্যাক্টিভেট করেছি। অবশ্যই কেন করবে না? এবার সবাই 5 স্টারে যদি এখন এখানে লাইনে চলে আসে না, তোমার বাকিরা তো সবাই চুপচাপ হয়ে যাবে। এখানে তো 5 স্টারে সবাই চুপচাপ আছে, এখানে এতজন 5 স্টার বসে আছে না, সবাই চুপচাপ আছে। তোমার প্রবলেম যেটা রয়েছে আব্দুল্লাহ স্যার, তুমি সেটা আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে লিখে দেখো, আমি দেখছি তার সলিউশন কি। ঠিক আছে? ওকে স্যার, ঠিক আছে। লিস্টার অ্যাবাব মিটিং এ কখনো টিমের মেম্বার থেকে বা টিমের মেম্বারের সঙ্গে বসে শুনবে না, বা টিমের ফোন থেকে আসবে না, আসবে নিজের আইডেন্টিটি নিয়ে আসবে। আমি প্রথম দিন যেদিন হয়তো কথা সেদিন আমি এসে ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, বাকি আর কারো? হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আছে আমার কাছে, ওয়াইতে করব মেসেজ। আচ্ছা, কয়েন্সে নিউ আইডি করতে, হ্যাঁ স্যার করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কয়েন্সে করতে পারেন, ইউএসডি দিয়েও করতে পারেন স্যার, পাঠান, কোনো অসুবিধা নেই, সব চলছে, সব স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে আগে। আপনি কি ভাবছেন? আইডি করে দিয়েছে, রেডি আছে সব। আর আরেকটা জিনিস লাস্ট টাইম বলবো, 10টা 16 বাজছে, সবাই নিজের নিজের আমি মিটিংটা শেষ করছি, ঠিক আছে না? যেটা বলা হলো ম্যাডাম মিশন 7 স্টার কি লিখতে হবে ওটা আমাকে বলার জন্য বলার দরকার না। আরেকটা হচ্ছে কি 3 স্টার এবং 4 স্টার, 3 স্টার 4 স্টার আগে অবধি যে কোনো টাইম গ্রুপ চলে যেটা আসবে। রয়েছে। যদি না আসে, চলুন শুরু করে দিই, ঘুরিয়ে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ। কইছে সে কই কালকে আসতাম জানো সন্ধ্যাবেলায়, তা আমার খালু মরেছিল যে আসা হয়নি। এই যে গাছ কাটতো না খালু, ও কাইলে মরে গেছে। ওই যে বুঝলেন এইবার দিনে চিঠি গেছে আর এই না ভেঙে গেছে, গাছের উপর থেকে পড়ে গেছিল না। কাল আসতাম আমার কাছে, আসতে যে 10 সাড়ে 10 আসছে, আসে যায় 9টা বন্ধ করে দেয়, তাই তো? কালকে ওইধারে ছিলাম।